पिता परमात्मा हर रोज रोज दी तरह मेरे ਸਾਹਿਬਾਂ गुरबाणी दे विच बड़े अमोलक शब्दां दे नाल इस मन बच्चे नूं समझाउणा करदे की करदे है। पातशाह कह रहे है कि हे मना तू मूर्ख हो चुका है। मूर्ख क्यों? क्योंकि अज्ञानता दे वस हो गया। गुरमुखो अज्ञानता दे वस। हुण जे आपां वैसे किसी गुरमुख नूं कह दईए ना कि गुरमुखो मैनूं तुसीं मूर्ख लगदे हो, मूर्ख, उन्हां नूं इस गल दा बड़ा दुख महसूस होएगा कि मैनूं मूर्ख क्यों आखिया। पर जदों साडे परम पिता परमात्मा जां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब इन्हां शब्दां दा प्रयोग करदे आ, उदों इस मन बच्चे नूं कोई दुख नहीं लगदा। क्यों नहीं दुख लगदा? इत्थे हुण ध्यान देण योग गल है कि जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं ना उदों इस नूं कोई दुख नहीं हुंदा। जदों कोई आम जीव इस नूं ये शब्द बोल देवे तां उदों इस नूं दुख लगदा है। थोड़ा विचारन वाली गल है, सोचण वाली गल है भी उदों दुख क्यों लगदा है ते जदों दुख लगदा गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं दुख क्यों नहीं लगदा। हुण इसे दा वर्णन करते हैं। जदों गुरमुख प्यारिओ कोई एक दूजा आकार किसी आकार नूं ऐदां दे वचन बोलदा है तां उस वेले सट कित्थे लगदी है? आकार नूं ही लगदी है। आकार दे बोले होए वचनां दे नाल आकार दा ही हिरदा दुखदा है। इस नूं कह दिंदे आ शब्द दी चोट। इस दे विच मन दा रोल नहीं है, इस दे विच तन दा रोल है। आपस दे विच दोहे तनां दा। जो तन कह रहा है वह भी तन है, जो सुन रहा है वह भी तन है। दोवे तनां दा रोल होण करके वह वचन सहन नहीं हुंदा। जिहड़ी शब्द दी चोट एक इंसान दूजे इंसान नूं मारदा है। भावें मूर्ख कह लीए, भावें अज्ञानी कह लीए, भावें अन्ना कह लीए, भावें बोला कह लीए। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इह शब्दां दा प्रयोग कीता जांदा है इत्थे गुरमुख प्यारिओ मन दी गल आ जांदी है। मेरे साहिबां गुरबाणी दे विच इस मन नूं समझाउणा करदे आ, पर मन नूं इह गल बुरी क्यों नहीं लगदी? कदे सोचे है, कदे विचारे है कि ये मन नूं बुरी क्यों नहीं लगदी? मन नूं गुरमुख प्यारिओ ये बुरी तां नहीं लगदी कि मन सुत्ता पिया। मन नूं ते पता ही नहीं मैनूं कोई की कह रहा है, मेरे किस प्रकार कोई शब्द दी चोट मार रहा है। मन नूं ते इस बारे पता ही नहीं। गुरमुखो आ हुण ते तुसी विश्वास करोगे ना, यकीन करोगे ना, जो आपां रोज इन्हां शब्दां दा प्रयोग करदे हां कि साडा मन सुत्ता पिया, सुत्ता पिया, सुत्ता पिया। रोज पातशाह आपां नूं गुरबाणी विच समझाउणा करदे है कि मन सुत्ता पिया, सुत्ते पए मन नूं उठा लै ओए भलिया। हुण ते विश्वास आ गया होना जदों कोई जीव इस तन दे विच मूर्ख दी गल करदा है, अन्ने दी गल करदा है, बोले दी गल करदा है, उदों सानूं गुस्सा आ जांदा है। जदों साहिबां गुरु ग्रंथ साहिब मन दी गल करदे है, कहंदी ते ओही जीवा है ना, ओही जो जवान कह रही है। फर्क इन्ना की है गुरमुख प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब गल मन दी करदे आ कि मन तू अन्ना है, मना तू मूर्ख है, मना तू अज्ञानी है।
पर मन नूं कोई गुस्सा नहीं आउंदा। इन्ने कौड़े, इत्थों तक भी गुरमुखो कोड़ी ते कलंकी भी आखिया गया, फिर भी मन नूं गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? सचमुच विश्वास करो कि साडा मन सुत्ता होया है, सुत्ता होया है, सुत्ता होया है। जदों हुण अज आपां नूं इह वचन सुण के विश्वास आ गया कि साडा मन सुत्ता होया है, फिर ते गुरमुखो मन नूं जगा लेना चाहिए। फिर ते मन नूं जगा लेना चाहिए। हुण इत्थे पातशाह की कह रही है? पातशाह कह रही है, हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अगियाना। कहंदे मूर्ख ओए अगियानिया, तू हरि दे गुण क्यों नहीं गाउंदा? तू क्यों नहीं गाउंदा हरि दे गुण? हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अगियाना। फिर अगे पातशाह की कह रही है? पातशाह कह रही है, ये जो इत्थे दुनिया दे पदार्थ है ना, ये कहंदे सब झूठे आ। ये झूठे पदार्थ है दुनिया दे। इन्हां पदार्थां दे विच लग के तू असली चीज नूं भुल गया। की? मरण नूं भुल गया। गुरमुख प्यारिओ, मरण नूं भुल गया। पातशाह ने भी आखी है, हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अगियाना। झूठे लालच लग के नह मरण पछाना। कहंदे झूठियां लालचां दे विच फस गया तू, मरण नूं याद ही नहीं। गुरमुखो ये सच है। होर थां ते भी मेरे साहिबां गुरबाणी विच फरमाउणा करदे है। पातशाह कहंदे आ गल्लां तेरे याद ने, आ गल्लां कुछ तेरे याद नहीं हैगियां। की कुछ याद है अपने भला? पता है सारिਆਂ ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं भुलते। की नहीं भुलते? ना ते ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵੇਲੇ भुलते ਹਾਂ। कदे किसी ने आखिया कि मैं रोटी खानी भुल गया अज? जदों रोटी खानी दे थोड़ा जिहा समा उपर दी लंघ जाएगा ना, अदरों जिद्दां कुक्कड़ां दा खुड्डा हुंदा है ना, ये खुड्डां दे विच जिद्दां कुक्कड़ वांगां दिंदे आ, खुड्डे दे विच कुक्कड़ वांगां दिंदे आ, इस तरीके नाल हिरदा रूपी खुड्डे दे विच ये अपने अंदर वांगां आउंदियां ने। वांगां कि मैनूं भुख लगी है, भुख लगी है। पहलां ते असीं खाना नहीं भुलदे, फिर असीं पीना नहीं भुलदे। एक चीज़ होर बड़ी अमोल, आपां गुरमुख प्यारिओ सौना भी नहीं भुलदे। सौना भी नहीं भुलदे। पातशाह ने भी कह दिता, खाना पीना हसना सौना ये याद है। कहंदे तेरे खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। जो सच सी ना, हकीकत है कि एक दिन मैनू भी बुलावा आ जाना, मैं भी इस रंगली दुनिया नू अलविदा कह के चले जाना। इस नू गुरमुख प्यारिओ असीं विसार दिता, इस नू असीं विसार दिता। इस करके मेरे साहिबां कहंदे है, ओए मूर्खा मना तू चेत लै, आराध लै, ध्या लै, सिमर लै, वो कुछ ना कुछ तां कर लै। मैं तैनू इन्ने शब्दां दे विच कह रहा, समझा रहा कि कुछ है ना, सिमरो, ध्यावो, आराधो, सेवो, जपो, पर असीं कुछ भी नहीं सुनते। पातशाह कह रहे है, चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी। निस दिन, निस दा भाव अज इसे वेले तू चेत लै, याद कर लै, चेते कर लै उस मालक नू। पता नहीं कदों बुलावा आ जाने। एक ये भी गल कदे विचारियो, कदे सोचियो कि क्यों
सानू ये गल क्यों कही जा रही है हर वेले कि तू चेत लै, ध्या लै, जप लै, छेती कर भुल ना? क्यों कहा जा रहा? ये क्यों कहा जा रहा है कि तू उठदा भी, बहिंदा भी, नहाउंदा भी, धोंदा भी, खांदा भी, पींदा भी, सुत्ता भी, जागदा भी, जपी चल, जपी चल? क्यों इन्ना क्यों जोर दिता है? कदे इस दे लई भी विचार करियो, मन दे नाल बह के सोचियो कदे कि इन्ना जपण दे लई मैनू पातशाह क्यों कहिंदे आ? गुरमुखो, इस दा कोई मेन कारण होएगा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं उदां नहीं आल वर्ल्ड सिजदा करदा, आल वर्ल्ड सिजदा करदा ना मेरे साहिबां नूं, उदां नहीं करदा। इस दे विच कोई गुण ने, तां मेरे पातशाह नूं सारा आल वर्ल्ड सिजदा करदा। हुण क्यों कह रहे हैं मेरे पातशाह कि तू उठत बैठत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चतार? ये एक क्वेश्चन भी रखण वाला है, पर नहीं, आपां अज इस नूं क्लीयर करने। पातशाह आपां नूं इस लई हर रोज उठदे बहिंदिआं नूं गाउण दे लई कह रहे है। इत्थों तक भी कह रहे है उठदे बैठदे ते दूर दी गल है, ये तो थोड़ा जा समा है, दूर दी गल है। अजे उठत बैठत सोवत जागत ते होर ज्यादा बरीकी नाल पता की आखे है? बरीकी नाल आखे है कि जदों तेरे अंदर पौण प्रवेश करदी है, भाव सवास आपां लैने आ, उदों भी तू मालक दे गुण गा। जदों पौण तेरे अंदरों बाहर आउंदी है, उदों भी तू गुण गा। गुरमुखो, इन्नी बरीकी नाल सानू बिल्कुल ही खाण दा, पीण दा, हसन दा कोई समय ही नहीं दिता गुरु ग्रंथ साहिब ने। कदे इस नूं गंभीरता दे नाल लै के वेखियो कि कोई ना कोई ते कारण होएगा भी जिहड़ा इन्ना मेरे पातशाह ने सख्त पहरा ला दिता कि पौण अंदर जांदी है उदों भी याद कर, ते पौण बाहर आउंदी है उदों भी याद कर। इस दा जिहड़ा मेन कारण है गुरमुख प्यारिओ, मेन कारण यह है कि साडा किसे वेले भी कोई भी सवास अंतम हो सकदा है। सानू साडे सवासां रूपी भंडारे दा पता नहीं, ना पता होण करके साडा कोई भी सवास लास्ट हो सकदा। पर हुण इत्थे संगत ने कहना, वीर जी एडी किहड़ी आफत आ गई, चलो हो जावे, चलो लास्ट सवास हो जावे, असी जप रहे हैं। इन्ना बरीकी नाल क्यों? ओए इन्ना बरीकी नाल गुरमुखो तां आखिए कि साडा जिहड़ा लेखा जोखा है ना, साडा जिहड़ा लेखा जोखा है ना, ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੰਡਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਚਦੇ ਐ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਆਓ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੱਜਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਗੱਜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਜਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਜਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ, ਸਰੀਰ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੱਜਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਹੂੰ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਾ ਲੈ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੂ ਚਾਅ ਚਾੜ ਲੈਣਾ, ਚਾਅ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਝੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ
कि जदों अंतम वेला आएगा ना, मैं तैनूं इस तरीके दे नाल आवाज़ मारांगा, तू इस तरीके नाल जदों तैनूं आवाज़ ਵੱਜ जांदी है, इस पंज भौतिक शरीर नूं खुशी खुशी दे नाल छड्ड देना। किते ये ना होवे जमां नूं तैनूं केसां तो फड़ के खिंचना पए, केसां तो फड़ के। हुण संगत दे ये गल मन नहीं लगनी। संगत ने कहना वीर जी ये भी हुंदा कि केसां तो भी फड़ लैंदे आ, उत्थे ते केस जांदे ही नहीं, ते जिन्हां दे केस नहीं हुंदे, क्यों संगत मास्टर माइंड है ना, सवाल ते करेगी। ये दास नूं पता है कि संगत दा सवाल बनदा है, संगत करेगी कि वीर जी बड़े लोकी आ, बड़े धर्म ने जिन्हां दे केस नहीं हैगे। पर एक गल होर याद रखिए कि किसी भी धर्म दे पीर पकंबर औलीए जो होए आ गुरमुख प्यारिओ, बेशक ये उन्हां दियां तस्वीरां सही नहीं, कल्पना दे विच बनाईयां गईयां होईयां तस्वीरां आपां वेख रहे हां। पर लेकिन कल्पना दे विच भी सारियां धर्मां दे पीरां पकंबरां ने केस रखे हुए आ, केस रखे हुए है, दाढ़ी रखी हुई है। गुरमुख प्यारिओ, साडे नालों ते होर धर्म ही चंगे आ। ये साडा सिख धर्म पता नहीं किस पासे नूं जा रहा है, ये परवाह ही नहीं करदा। इन्हां नूं पता नहीं की भार लगदा इन्हां केसां दा। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं, ਉਹ जे गुरु ਵੱਲ ਵੇਖ के तुसी केस नहीं रखने, होरां धर्मां दे पीरां पकंबरां दियां फोटोआं वेख के ही केस रख लिया करो। उत्थे ही आके कुछ शर्म महसूस कर लिया करो। साडे गुरुआं ने साडे लई केसां दे लई गुरमुख प्यारिओ, साडे सिखां ने गुरमुखां ने बंद बंद कटवा दिता। बोले सत श्री अकाल। बंद बंद कटवा दिता। देगां दे विच अवाले गए, चरखड़ियां ते चाढ़े गए, पर उन्हां ने सी नहीं मन्नी। गुरमुख प्यारे, उन्हां ने रोमां दी बेअदबी नहीं होण दित्ती। उन्हां नूं वल वेख के कुछ ना कुछ ते शर्म महसूस करिए। आपां असीं किस कुराहे पै चले आ। गुरमुख प्यारे, चलो खैर आपां अपने विषे वल आउने आ मुड़ के। जो मालक ने अपना विशा अज दा दिता सी, जदों शब्दां दे विच मेरा मालिक गजदा है तां गुरमुख प्यारिओ, ਉਹ सारा कुछ मेरा पिता अपने बच्चे नूं जणाउंदा है कि जदों भी तेरा अंतम समा आएगा, मैं तैनूं इस तरीके नाल आवाज़ देआंगा। तेरा काम है इस पंज भौतिक शरीर नूं अलविदा कह देना, अते तूं वाहिगुरू वाहिगुरू करदा उस घर नूं छड्ड के अपने निज घर वल नूं आ जाई। अपने निज घर वल नूं आ जाई। पर आ हुण इन्नी क गल सुण के नहीं, काफ़ी गुरमुखां नूं धुड़तड़ी आ गई होनी। धुड़तड़ी कि वीर जी सारा दिन मरण दीयां गल्लां करदे आ। गुरमुख प्यारिओ, ये हकीकत है, ये सच है कि असीं मरना भी सीखना सी। असीं होर बहुत कुछ सीख लिया। असीं चंद्रमा ते जाना सीख लिया। असीं एयर जहाज चलाउणे सीख ले, बनाउणे सीख ले। होर पता नहीं दूरदर्शन दे स्टेशन कित्थों किते दी आवाज़ आ जाती है
ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਰਨਾ। ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਅਗਿਆਨਤਾਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਭੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੱਕ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਉਹ ਭੱਲਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜੀਵ ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਬਿਰਲੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਬਿਰਲੇ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਘਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।
ਉਹ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਏ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਭਾਉ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ। ਪਰ ਮੀਨਜ ਖੰਭ ਹਰ ਮੀਨਜ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ? ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮਾਣ ਲਈਏ? ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ। ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੀਨ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ ਆ, ਤਪਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੰਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੰਨ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੈ, ਪੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਕਾਰਨੇ। ਫੇਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਕ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ
ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।